بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو آپ لوگوں کو سبق پڑھایا گیا تھا وہ یہاں سے پہلا سبق ہمارا یہاں سے لے کر تختی نمبر 4 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حرفوں کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ ایک سبق ہو گیا تو میں نے اسی لیے الگ کر کے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق جو پڑھا، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ایک زبر والے حرف کو متحرک مفتوح، ایک زیر والے حرف کو متحرک مکسور اور ایک پیش والے حرف کو متحرک مضموم کہتے ہیں۔ سمجھے؟ دو چیز ہو گئی۔ پہلے سبق میں تختی نمبر 4 حرکات یعنی تختی کا نام، پھر حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ پھر زبر زیر پیش کا دوسرا نام، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک زبر والے حرف کو کیا کہیں گے، ایک زیر والے کو کیا کہیں گے، ایک پیش والے حرف کو کیا کہیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش والے حرفوں کو، سمجھے نا؟ اب ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش والے حرفوں سے مراد یہ نہیں کہ تینوں ایک ہی ساتھ پڑھے جائیں گے، بلکہ الگ الگ پڑھے جائیں گے نا۔ ایک زبر والا حرف الگ پڑھا جائے گا، ایک زیر والا الگ پڑھا جائے گا، ایک پیش والا الگ پڑھا جائے گا۔ لیکن ان کو پڑھیں گے ہم کیسے؟ ابھی تو ہم نے تختی پڑھی، پھر تختی کے اندر کیا چیز بیان کی گئی وہ پڑھا، پھر ان کے ناموں کو جانا یہاں، اس کے بعد جو ہے ایک زبر والے کو کیا، ایک زیر والے کو کیا، ایک پیش والے کو کیا، اس کا پتہ لگایا۔ پھر ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان کو کھینچنا ہے کہ نہیں کھینچنا، آواز کہاں کو لے جانی ہے، کہاں کو نیچے کو دبانی ہے، کیسے کیسے اٹھانی ہے، کیسے بڑھانی ہے، اس کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ اب اس کا پتہ یہ ہے کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش والے حرفوں کو، ایک زیر کے بعد اور لگا دیں، اور ایک پیش والے حرفوں کو جلدی پڑھیں۔ پڑھو، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش والے حرفوں کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں۔ سمجھے نا؟ اب خلاصہ یہ ہے کہ تختی نمبر 4 میں حرکات کے بیان کو بیان کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ حرکات کہتے کس کو ہے؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سمجھے؟ اور حرکات والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو بیٹا، کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ ایک زبر والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ایک زیر والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ایک پیش والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، متحرک مضموم کہتے ہیں۔ اب ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش والے حرفوں کو جلدی پڑھیں گے۔ ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یعنی بالکل بھی نہیں کھینچے گا۔ تھوڑا بھی، جب یہاں جلدی پڑھے ہوئے بھی تو کام ہو سکتا تھا نا۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش والے حرف کو جلدی پڑھے، اس سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن مزید اضافہ کر کے لکھا تھوڑا بھی نہ کھینچے، یعنی بالکل بھی نہ کھینچے۔ سمجھے نا؟ معمولی سا بھی نہ کھینچے، تھوڑا سا بھی نہ کھینچے۔ معروف پڑھیں، معروف پڑھے سے مراد کہ بالکل صاف ستھری آواز سے پڑھیں، معروف صاف آواز سے پڑھیں۔ سمجھے نا؟ ناک میں آواز نہ رہ جائے، ہاں، چہرہ نہ بگاڑے، چہرے کی بناوٹ کو خراب نہ کرے، اور مجہول آواز سے، آگے
मजीद इजाफा कर दे। जो मैं आपको बतला रहा हूँ, मजहूल आवाज से बचे, यानी आवाज को बिगाड़ने से बचे, समझ रहे ना। जैसे अब यहां देखो, तख्ती में तुम्हारी आएगा भी मिसाल के तौर पर कि यहाँ पहले से जो है कुछ तरीका आपका, जिन बच्चों ने नाजरा पढ़ लिया है उनका ये रहा कि हमजा ज़बर अ, इस तरह से वो पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट हमजा ज़बर अ नहीं कहना है, समझे ना। हमें इसको जिस वक्त में अब हम इसकी हिज्जे शुरू करेंगे निकालते दौरान और पढ़ने, ये जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे का मतलब ये, जब हम इसको रवा पढ़ेंगे, रवा, समझ रहे ना। जैसे अ क्या बना, अ, हिज्जे करेंगे तो हमजा, हिज्जों में वही जैसे मैंने आपको बतलाया तख्ती नंबर अव्वल में, 2 में और जो है तख्ती नंबर 3 में, कि हर हर्फ को अलग अलग सांसों में बयान करें। तो यहां भी यही करें आप, एक सांस के लिए हर्फ, समझ रहे हो, एक सांस में हर्फ को बयान करें, फिर उसे दूसरे सांस में उसके ऊपर की हरकत को बयान करें, समझ रहे हो, और तीसरे सांस में उसको रवा बयान करें, समझे। जैसे अ, हमजा जबर, हमजा जबर अ, एक सांस में हमने कहा हमजा, दूसरे में कहा जबर और तीसरे में कहा अ। अगर किसी बच्चे का सांस काफी बड़ा है और वो एक ही सांस में तीनों चीजें ऐसे सुकून से कह सकता है तो कह ले, लेकिन आपके सांस को बढ़ाने के लिए और सुकून से और ठहर के और इस तरह से पढ़ने की आदत आपकी बनाने के लिए हम अलग अलग सांसों का इस्तेमाल आपका भी करवा रहे हैं, ताकि आगे को जब आप चलेंगे आपको पता चल जाएगा पढ़ना कैसे है। फिर आप एक सांस में पढ़ लें या 2 सांस में पढ़ लें, वो आपको इख्तियार हो जाएगा। बस कुल मिलाकर आपको ये पता चलेगा पढ़ना हमें ऐसे है। जैसे मैं एक ही सांस में कहूं हमजा जबर अ, अब मैंने सांस लिया है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप करें ऐसा, हमजा, अब सांस ले ले, जबर, फिर सांस ले ले, फिर आ, छोटे बच्चों के लिए खास तौर से इतना, यानी कि ठहर के इसको पढ़ना है। कुछ ऐसा कर, हमजा जबर आ, हमजा जेरी, हमजा पेशु आ ई उ, ऐसा भी सुना होगा तुमने मस्जिदों वगैरह में, कहीं चलता है इस तरह, समझ रहे हो ना। तो फिर वो याद, बा जबर बा, बा जेर भी, बा पेशु बा बी बू, चलता है ऐसा। तो ना उसमें अदायगी हो पाती, ना हर्फों की मिकदार पूरी हो पाती, ना हर्फ को कहाँ से निकालना है कहाँ से नहीं निकालना उसको पता चल पाता। इसलिए सुकून से पहले, हिज्जे निकालने से पहले जब आप सबक सुनाएं, इसको रवा बयान करेंगे हम अ, उसके बाद हिज्जे करेंगे हमजा जबर अ, फिर कहेंगे ई, हमजा जेर ई, फिर कहेंगे उ, हमजा पेश उ, अब कहेंगे अ ई उ, समझ गए। इनको भी अलग अलग सांसों में कहेंगे रवा तीनों को। फिर कहेंगे बा, बा जबर बा, बी, बा जेर बी, बू, बा पेश बू, बा बी बू। एक चीज का और खास ख्याल हमें रखना है, आगे हिज्जे जहां भी हम निकालेंगे हिज्जे, तो इसमें 3 चीजें आती है, जबर, जेर और पेश। तो ये जबर जो है ना, जबर ये, हाँ, जब हम कहेंगे जबर, या जहां 2 जबर भी आएगा, बा 2 जबर, तो इसको तो सिर्फ ये तो खींचेगा नहीं, जल्दी पढ़ा जाएगा जबर, है ना। लेकिन जहां जेर और पेश आएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा उसमें मध्य सुकून का कायदा बनता है, 3 अलिफ वो खींचता है, तो उसको थोड़ा हम खींच लेंगे, समझ रहे ना। जैसे बा जेर, जेर बी, सिर्फ जेर को कहेंगे खींच करके, कभी आप ऐसे करते हो बा जेर बी, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। सिर्फ जेर को खींचेंगे, समझे। रवा जब पढ़ेंगे तो हमने यहां पढ़ लिया, थोड़ा भी ना खींचे, जल्दी पढ़े, पढ़ लिया ना। तो ये चीजें जो यहाँ तख्ती में बयान की गई, ये हिज्जे से मतलब नहीं रखती है, ये चीजें मतलब रखती है रवा से, समझ रहे हो ना। हिज्जे तो होते हैं हमें शनाख्त और पहचान कराने के लिए, इसलिए हमें रवा में इन चीजों का, इन बातों का ध्यान रखना है। बी,
थोड़ा भी ना खींच, अगर हमने कर दिया बी तो खींच गया ना थोड़ा सा, अगर हमने कर दिया बी खींच गया ना, तो हमें खींचना ही नहीं है और बिल्कुल भी नहीं खींचना है, तो हम क्या कहेंगे फिर, क्या कहेंगे इसको, जोर से बोलो, बी, हाँ ये बा, बी, बू, समझे। अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां लिखा गया है, आपको यहीं तक पूरी तख्ती याद करनी है। अभी ये सबक दिया आपको, फिर ये दिया, फिर ये दिया, अब ये सबक इसमें बढ़ाया जा रहा है। अब गोया कि आपकी शुरू से लेकर के आखिर तक पूरी तख्ती, तख्ती नंबर 4 मुकम्मल हो गई है। समझ गए। आपने तख्ती नंबर 4 में हरकत का बयान है, हरकत किसको कहते हैं उसका पता लगा लिया है, समझ रहे हो। तख्ती नंबर 4 में हरकत के बाद जबर जेर पेश का पता आपने लगा लिया है, समझ रहे हो। आपने एक जबर एक जेर एक पेश को क्या कहते हैं उसका पता लगा लिया है, हाँ? एक जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, एक जेर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, एक पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं, उसका पता लगा लिया है। अब उसके बाद इनको पढ़ना कैसे है, कितना खींचना है कितना नहीं खींचना, आवाज कैसी बनानी, उसका भी पता हमने यहां से लेकर के यहाँ तक के सबक में आपको बता दिया है, समझ गए। फिर आगे जब आपकी तख्ती शुरू हो जाएगी कल इंशाल्लाह, वो आपको पढ़ाई जाएगी, बतलाया जाएगा पूरी तख्ती को, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सबक याद करना है, कैसे सबक सुनाना है, कैसे हिज्जे सुनाना है, कैसे रवा सुनाना है, वो आपको बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसी के मुताबिक आप सबक सुनाएंगे, उसी के मुताबिक आप अपना याद करके लाएंगे। ठीक, बस तवन कीजिए।